प्यारे विद्यार्थियों, अज आप 10वीं जमात की जो वर्कशीट 10वीं चैप्टर नंबर जोड़ा भी 10वां है सर्कल वो अज आप कर जा रहे हैं। अपने को कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्कर के एक बाहरी बिंदु तो कितनी स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकदियां। राजे आप जो रचनावां वाला चैप्टर आप करके हटे हैं पिछले आप वर्कशीट के मैं तुहानूं करके दिखाया। आपको पता है कि चक्कर के बाहरी बिंदु तो कितनी स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकदियां। देखो जिवें मैं देखो चक्कर बनाया, हुण चक्कर एक मैं बाहर कोई बिंदु ले लिया पी, हुण इत्थों मैं दो स्पर्श रेखावां खिंच सकदी। देखो एक ते दो होर कोई स्पर्श रेखा खिंच सकते हैं, नहीं खिंच सकते ना। तो इट मीन कितने स्पर्श रेखावां खिंच सकते हैं? दो। नैक्सट है, एक चक्कर के एक बाहरी बिंदु तो खिंचिया स्पर्श रेखावां की लंबाई आपस में बराबर होंगी है। आप ये भी रिजल्ट किया कि बाहरी बिंदु तो खिंचिया स्पर्श रेखावां की लंबाई आपस में की होंगी है? बराबर होंगी है। तो ये की है? ट्रू है, ठीक है, सच है। एक चक्कर ते सीमित स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकदियां हन। एक चक्कर ते सीमित स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकदियां हन। राजे सीमित ही है क्योंकि दो जो आप बाहरी बिंदु तो ठीक है राजे। आप हम जो आप फर्स्ट क्वेश्चन चक्कर के बाहरी बिंदु तो आप दो स्पर्श रेखावां खिंच सकते हैं, पर चक्कर के उपर देखो राजे मैं चक्कर बना लिया, हुण ये स्पर्श रेखावां खिंचनियां। देखो मैं एक इधर खिंच ली, एक इत्थों खिंच ली, दो फिर इत्थों खिंचती आप तीन, कितनी मर्जी खिंच लो क्योंकि जिथे चक्कर में टच करी उत्थे उत्थे उन्नी स्पर्श रेखावां जिन्नियां मर्जी बना लो तुसीं, ठीक है। आप की लिखांगे फाइनाइट, सीमित नहीं, असीमित। असीमित तो आप स्पर्श रेखावां खिंच सकते हैं। ये अपने को हो गया? फॉल्स हो गया। नैक्सट है फोर्थ क्वेश्चन, खाली थां भरनी है कि किसी चक्कर की स्पर्श रेखा उसनूं डैश बिंदुओं ते कटदी है। हुण चक्कर की स्पर्श रेखा आप इत्थे कीती सी, किन्ने बिंदु ते टच करदी है, कटदी है? सिर्फ एक बिंदु ते। तो आप लिखांगे एक चक्कर की स्पर्श रेखा उसनूं एक बिंदु ते कटदी है। अगला है, चक्कर अते उसकी स्पर्श रेखा के सांझे बिंदु नूं की कहंदे आ? जिहड़ा जिथे वो की है जिथे स्पर्श करदा है उहनूं स्पर्श बिंदु नूं सॉरी जिहड़ा बिंदु है उहनूं की बोलांगे? स्पर्श बिंदु बोलांगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है। नैक्सट है अपने को चक्कर नूं दो बिंदुओं ते कट्टण वाली रेखा नूं की कहंदे आ? हुण देखो आ चक्कर है, जो एक बिंदु तो कटेगी तो स्पर्श रेखा होगी, जो दो बिंदुओं ते कटेगी ये जिहड़ी हुंदी है राजे छेदक रेखा बोलते हैं पंजाबी च, इंग्लिश बोल देंगे सिकेंट लाइन, ठीक है। इनू की बोल देंगे? छेदक रेखा, इंग्लिश बोल देंगे सिकेंट लाइन, ठीक है। आप फिफ्थ क्वेश्चन करन जा रहे हैं। हुण राजे आपनूं दिता है जेकर टी पी एंड टी क्यू आर दो चक्कर की स्पर्श रेखावां तो पी ओ क्यू अपन कौन दिता 120 डिग्री, कहते पी टी क्यू कौन पता करना है, कौन पता करना है। राजा आप प्रॉपर्टी की है कि चक्कर की स्पर्श रेखा, ठीक है, जी स्पर्श रेखा की जो स्पर्श बिंदु उपर खिंचा गया अर्धव्यास, आ देखो अर्धव्यास है ना, वो उपर की होंगे? लंब होंगे, ठीक है। आ भी अर्धव्यासी तो लंब है, तो आ भी अर्धव्यासी तो लंब है। लंब का मतलब कि 90 डिग्री का कोण हो गया। आप इत्थे लिख सकते हैं चक्कर की स्पर्श रेखा दे स्पर्श बिंदु उत्ते खिंचिया अर्धव्यास लंब हुंदा है। भाव कोण अपने को इत्थे की अपन नाम दे दिए किसी टी पी ते टी क्यू आ। तो अपने को की आ जाएगा कोण किहड़े किहड़े, इन्होंने पाँच तुसीं नाम दे दो आप 1 तो इनू नाम दे दें 2। अपने को 1 एंगल 1 तो एंगल 1 भी 90 आ जाऊगा, तो एंगल 2 भी कितना आ गया? 90 आ गया। तो अपने को कोण ओ दिता 120 डिग्री है। तो आप देखो किसी दियां चार भुजावां होण तो किहड़ी किरती वजदी है? चतुर्भुज बनती है। तो चतुर्भुज के चारे कोणा जोड़ के इन्हां दा 180 डिग्री, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण ओ जमा कोण आवला किहड़ा टी मतलब पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। इत्थे रीजन लिख दोगे चतुर्भुज के चारे कोणा का जोड़ 360 डिग्री हुंदा है, ठीक है। मैंशन कर दोगे चतुर्भुज के चारे कोणा दा जोड़, बस लिखता। हुण अपने को कोण एक सीगा 90, 2 भी 90 है, कोण ओ अपने को 120 डिग्री है। तो कोण पी टी क्यू पता करना है 360 है बराबर। तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 घटाओ, हुण इन्हां जोड़ दो 90 ते 90 180, 180 च 120 जोड़े तो अपने को बन गया 300, इस 300 घटा देंगे तो अपने को कितने डिग्री का कोण आ गया? 60 डिग्री का कोण आ गया। इट मीन आ किहड़ा कोण है? 60 डिग्री का। किहड़ी ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही हो गया अपने को। बिंदु जो कि एक चक्कर के केंद्र तो 13 सेंटीमीटर की दूरी ते है
ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੰਦੂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਏ, ਆਹ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਏ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੰਬ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓ ਏ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਲੰਬ ਕੀ ਹੈ ਓ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਏ ਸਕੇਅਰ। ਵੈਲੂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 13 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਓ ਬੀ ਆਪਣਾ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਭਰਤਾ 12 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। 169 ਬਰਾਬਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 14 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 144 ਹੁੰਦਾ, 144 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਘਟਾਏ 25 ਆ ਗਿਆ, 25 ਬਰਾਬਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗਮੂਲ 25, ਵਰਗਮੂਲ 25 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5, ਮਤਲਬ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਸ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਏ ਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਲ। ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਲ ਸਮਾਂਤਰ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਤੇ ਐਮ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿਹੜਾ ਓ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਬੀ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ, ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿਹੜਾ ਓ ਬੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਮ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਐਮ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਓ ਏ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਆਹ 2, ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਣ 1 ਵੀ 90 ਅਤੇ ਕੋਣ 2 ਵੀ 90, ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 2, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 1 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ 2 ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਣ 1 ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1 ਆ 2 ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੈਡ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਣ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਹਨ, ਬਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਐਲ ਸਮਾਂਤਰ ਐਮ, ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਲ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਹਦੇ ਐਮ ਦੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੂਹਦਾ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਛੂਹ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਏ ਡੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 ਬਿੰਦੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਵੀ 4 ਹੈ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਇਹਦਾ ਪੀ, ਇਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਕਿਊ, ਇਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਆਰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਐਸ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇਤਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਗਿਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਲਾइन लिख देंगे ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। सिद्ध करने 'ਚ ਆਪਾਂ सारा लिख देंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ सबूत करना है। सबूत 'ਚ देखो राजे किवें करांगे ਆਪਾਂ पहला आप लिखांगे ए बारी बिंदु। ए किहड़ा है बारी बिंदु। तुसीं पहले सारे बारी बिंदु लिख लो किहड़े किहड़े। ए है बारी बिंदु, फिर किहड़ा है बी बारी बिंदु, फिर होर किहड़ा सी बारी बिंदु, तो लास्ट वाला किहड़ा अपने कोल ई बारी बिंदु। ठीक है, आप इत्थे रिजल्ट देंगे बारी बिंदु तो की है खिच्चियां स्पर्श रेखावां की लंबाई बराबर हुंदी है। आप रीजन इत्थे एक बारी लिख देंगे बारी बिंदु तो खिच्चियां स्पर्श रेखावां दी लंबाई बराबर हुंदी है। ये आप रिजल्ट भी किया है। ठीक है, ये आप रीजन बस एक बार आप ऊपर मैंशन कर देंगे वाला रीजन। हुण देखो आप जेडे बारी बिंदु लिखे है, पहला ए बारी बिंदु लिखे। ए बारी बिंदु की स्पर्श रेखा किहड़ी है ए पी ते ए एस। आप ले देंगे ए पी बराबर ए एस। रीजन आप ऊपर लिखे आप बारी बिंदु तो खिच्चे स्पर्श रेखावां की लंबाई बराबर होती है। हुण बारी बिंदु बी है, हुण की है बी पी बराबर बी क्यू। बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, हुण अपने कोल किहड़ा सी बारी बिंदु। सी बारी बिंदु दे की आ जाऊगा अपने कोल सी आर बराबर सी क्यू। सी आर बराबर सी क्यू। हुण दूजा देखो डी दे बारी बिंदु च की आ जाऊगा डी आर बराबर डी एस। डी आर बराबर डी एस। राजे कोई कोशिश करा करो तुम लिखने के ढंग ने कि चीज़ इधर लिखनी। देखो ना मेरे को आ ए पी इधर सी ना, तो मैं बी पी भी इधर लिख लिया क्योंकि ए तो ए बी ऐड करूँ तो ए भी बन जूगा। हम देखो बी क्यू मेरे को इधर सी ना, तो मैं सी क्यू इधर लिख लिया। ठीक है, क्योंकि आप इधर वाले अलग ऐड कर देंगे तो उधर वाले आप जो ऐड करेंगे इक्को जिहा कंपैरिजन हो जाता है। हम देखो सी आर इधर लिखा सी तो मैं डी आर इधर लिख लिया। ठीक है, हुण अपने को इस तरह जो ए एस इधर लिखा तो मैं डी एस भी मैं इधर लिखा होया। हुण आप ऐड करांगे इन्होंने नंबर दे दोगे 1 2 3 4। ठीक है, ऐड फर्स्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ। आप ऐड करांगे ए इधर ऐड कर देंगे ए पी जमा बी पी जमा सी आर जमा डी आर। इधर ऐड कर देंगे ए एस जमा बी क्यू जमा सी क्यू जमा डी एस। देखो राजे ए पी ते बी पी इकट्ठा करो। ए पी ते बी पी इकट्ठा तो की बन गया ए बी। सी आर ते डी आर इकट्ठा करो। देखो सी आर ते डी आर इकट्ठा किया की बन गया सी डी। हुण देखो ए एस ते बी डी एस। ए एस ते डी एस इकट्ठा किया की बन गया ए डी। हुण विचला बी क्यू ते सी क्यू नूं बी क्यू ते सी क्यू इकट्ठा किया की बन गया बी सी। तो आप यही प्रूफ करना सीगा। देखो ए बी जमा सी डी बी सी जमा ए डी। तो आप की हो गया प्रूवड हो गया। दो समकेंद्री चक्कर भाव जिन्हों का केंद्र एक होवे। हुण मान लो आह वाला चक्कर इहदा भी केंद्र आ है, वड्डे चक्कर का भी केंद्र आ है, तो वह होंगे समकेंद्री चक्कर। उन्हें की किया क्रमवार 15 ते 17 सेंटीमीटर होण। जिन्होंने दे अर्धव्यास दिते हुए 15 ते 17 सेंटीमीटर होण। वड्डे चक्कर की जीवा की लंबाई पता करनी। हुण जिहड़े वड्डे चक्कर की जीवा की लंबाई पता करनी जो छोटे चक्कर नूं स्पर्श करती है। मतलब जिवें हुण मैं बनाई वड्डे चक्कर की जीवा बन जू तो आह इहदी बन गई स्पर्श रेखा। आपां इहदी लंबाई पता करनी है। तो हुण अपने कोल पहले छोटे दा अर्धव्यास दिता कितना 15, मतलब इहदा अर्धव्यास आह बन जूगा 15 सेंटीमीटर। तो वड्डे दा अर्धव्यास दिता 17 तो आ वड्डा दा अर्धव्यास आ बन गया 17 सेंटीमीटर। हुण इहनूं नाम दिता ओ, इत्थे नाम दिता ए, इत्थे बी दे दो तो इत्थे आप नाम दे दे पी। ठीक है राजे, हुण अपने पता कि चक्कर की स्पर्श आ स्पर्श रेखा है, आ स्पर्श बिंदु है, वो खिंचा गया अर्धव्यास ये उत्ते की होगा लंब होगा 90 डिग्री का कोण बनाउंदा है। तो आप ये रिजल्ट आप 9वीं भी किया कि किसी चक्कर की जीवा उपर खिंचा गया अर्धव्यास। ठीक है, चक्कर की जीवा उपर खिंचा गया अर्धव्यास। ठीक है जी, हुण देखो किसी जीवा के उपर खिंचा गया लंब उस जीवा नूं 2 बराबर भागां च वंडदा है। मतलब कि जिहड़ा पार्ट इन्ना जिहड़ा ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होणगे। आप इन्ना कढ लांगे तो आप पूरी जिहड़ी जीवा की लंबाई की बन जूगी उहनूं आप 2 नाल गुणा कर देंगे तो पूरी जीवा उहदी जिहड़ी जीवा की लंबाई आ जूगी तो उहदी की अपने कोल स्पर्श रेखा की लंबाई आ जूगी, मतलब एक हिस्से वाले दी। तो आप पहला की राजे की करांगे इत्थे लिख लांगे कि ओ पी की है छोटे चक्कर दा अर्धव्यास। छोटे
ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ OA ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ 17 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ PA ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ P 90 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਬ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੰਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ ਗਈ? OPA। ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? OA ਸਕੁਅਰ ਲੰਬ ਕੀ ਹੈ? OP ਸਕੁਅਰ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? AP ਸਕੁਅਰ। OA ਦਿੱਤਾ 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, OP ਦਿੱਤਾ 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, AP ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ। 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 299, 15 ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 225 ਜਮਾ AP ਸਕੁਅਰ। 299 ਚੋਂ ਆਪਾਂ -225 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 64। AP ਸਕੁਅਰ 64 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ AP ਇਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 64 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 8 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ AP ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। AP 8 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ AB ਕਰਨਾ ਸੀ। AB ਬਰਾਬਰ ਡਬਲ ਆਫ AP ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2 × 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ O ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਤੇ PA ਤੇ PB ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ 80 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ P ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PA ਤੇ PB ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈ, PA ਤੇ PB ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਝੁਕੀਆਂ? 80 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਝੁਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ POA ਆਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਰਚਨਾ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਲੰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਆ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਣ O ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ A ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਣ B ਬਰਾਬਰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ P ਦਿੱਤਾ ਹੈ 80 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਣ O ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ AOB ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਜੋੜ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ 360 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਣ A ਜਮਾ ਕੋਣ B ਜਮਾ ਕੋਣ P ਜਮਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਆ? AOB ਬਰਾਬਰ 360 ਡਿਗਰੀ। A ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90, B ਵੀ 90, P ਦਿੱਤਾ 80, ਕੋਣ AOB ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਣ AOB ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 360 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 180 + 80 260, ਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AOB ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 100 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਰਾ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਹ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੋਣ ਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ? POA ਤੇ POB। ਤ੍ਰਿਭੁਜ POA ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ POB। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ PA ਬਰਾਬਰ PB। ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? OP ਬਰਾਬਰ OP। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਹੁਣ ਕੋਣ A ਇਹਦੇ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਣ B 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮਤਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਆਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ RHS ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣੂਗੀ RHS। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ CPCT ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ 1 ਤੇ 2। ਆਪਾਂ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 2 CPCT।
ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਤੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਣ 1 ਜਮਾ 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਜਮਾ ਕੋਣ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਣ 2 ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100 ਬਟਾ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50। ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ POA, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੋਣ POA ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੀ PT ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਆ PT ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ PT ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, AP ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ PT, ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PTO ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ OP ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ, ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PT ਸਕੁਅਰ ਤੇ TO ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੈਲੂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ R ਜਮਾ 8 ਬਣ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਕਰਨ R ਜਮਾ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ PT ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ TO ਕਿੰਨਾ R ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A ਦੀ 2 ਜਮਾ B ਦੀ 2 R ਦੀ 8 ਦੀ 2 64 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2AB 2 ਗੁਣਾ AR B ਕਿੰਨਾ 8 8 ਦੂਣੀ 16 R ਬਰਾਬਰ 144 ਜਮਾ R ਦੀ 2, ਦੇਖੋ R ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ 16 R ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ 144 ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ 64 ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। 16 R ਬਰਾਬਰ 64 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 80, ਤਾਂ R ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 80 ਬਟਾ 16, 16 5 80। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ L ਅਤੇ M ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ, L ਅਤੇ M ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਵਾਰ ਬਿੰਦੂ A ਅਤੇ B ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। A ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ AL ਹੈ, B ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ BM। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਿੰਦੂ C ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਬਿੰਦੂ C ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ L ਅਤੇ M ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ D ਤੇ E ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ DFE ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ AB ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AB ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਤਾ AB ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਤੇ AB ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ FC ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, FC ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਜਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲਾਏ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੱਗਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ APD ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ DPC। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ DP ਬਰਾਬਰ DP ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ P ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ PC ਤੇ AP ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦਾਂਗੇ AP ਬਰਾਬਰ PC ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ
ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਊਗਾ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ A ਤੇ C ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਣ A ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ 2 इसलिए ई च 90 डिग्री तो दोनों त्रिभुजां की हो गई अपने कोल सर्वांग सम हो गया डी है ठीक है। किहड़ी सर्वांग समता बन गई दो भुजावां दे कोण एस ए एस एच एस बनूगी क्योंकि आ देखो आ कर्ण आ 90 डिग्री का कोण तो आ एक भुजा ली आप आर एच एस लिखांगे आर एच एस ठीक है क्योंकि 90 डिग्री कोण वाले ऑलमोस्ट आर एच एस वाली प्रॉपर्टी होंगी है। तो हुण अपने कोल दोवें त्रिभुजां सर्वांग सम हो गई तो फिर जिहड़े आ वाला कोण ते आ वाला कोण इत्थे लिख देंगे आप की लिख देंगे कोई नाम दे दिए 3 ते 4 कोण 3 बराबर 4 4 आप लिख देंगे कोण 3 बराबर 4 CPCT ठीक है। आप उस बाद लिख देंगे आ जो थले वाला कोण इत्थे लिख देने 5 ते 6 आप हुण इन्हां सर्वांग सम करने की लोड़ नहीं आप लिख देंगे इसे तरह त्रिभुज किहड़ी है एक तो हैगी BPE ते दूजी किहड़ी त्रिभुज है CPE कि यह भी की होणगियां सर्वांग सम होणगियां आप लिख देंगे सर्वांग सम होणगियां क्योंकि सेम टू सेम प्रॉपर्टी उन्हें चला जाएगी तो फिर ये भी लिख देंगे कोण 5 बराबर 6 ठीक है CPCT। हुण अपने ये पता है कि जेडे कोण 3 4 5 6 तीनों चारों कोण इक्को लाइन के उपर है इक्को लाइन के उपर कोण है तो किहड़े कोण होंगे सरल कोण मतलब कि ये सारे इक्को लाइन के उपर सरल रेखा के उपर है तो आप लिख देंगे कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर 180 डिग्री आप लिख देंगे सरल कोण इक्को रेखा ते है ठीक है। तो सरल कोण आप कोण 3 बराबर 4 है तो आप 3 की थां ते भी 4 भर देंगे 4 एज इट इज आ गया तो 6 की थां ते 5 भर देंगे क्योंकि बराबर दिते हैं ना 4 बराबर 3 तो 6 बराबर 5 तो 180 डिग्री तो डबल ऑफ की आ गए 4 भी 2 बारी है तो 5 भी 2 बारी है तो 180 तो कोण अगों की आ जाएगा कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180 बटा 2 करांगे तो की आ गया 90 डिग्री आ गया। 4 जमा 5 किहड़ा कोण बनिया सी 4 जमा 5 देखो विच वाला 4 जमा 5 है किहड़ा कोण है DP ते DFE सॉरी DFE इत्थे मैं P लिख देना राजे मेरे को मैनू F दी P लग रहा सी तुसीं इत्थे P करके कर दो सवाल ठीक है। तो जे तुसीं आदा करो जिथे जिथे P उत्थे तुसीं F लिखी जाओ तो कोण 4 जमा 5 90 डिग्री का मीन कोण किहड़ा DPE बराबर अपने को किन्ना आ गया 90 डिग्री का आप यही चीज़ प्रूव करनी सी। उम्मीद है राजे थोनों जिहड़े कि चक्कर दे जिहड़े क्वेश्चन है जिहड़े अपने 10वें चैप्टर के थोनों चंगी तरह समझ आ गए होणगे राजे। इन्हां क्वेश्चनां की चंगी तरह प्रैक्टिस करनी है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।